मुर्शिद सोना 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 मेरा। इसलिए अज ਅਸੀਂ भी यही चाहांगे कि जे सत्संग च आने का मौका मिलिया तो अज असी सिर्फ सुनना नहीं है, समझना भी है और सीखना भी है, क्योंकि सीखांगे तो फिर ही साडे जीवन च बदलाव भी आएगा। क्योंकि इंसान के जीवन च ये जिहड़ियां परेशानियां है, ये जो चिंतावां है, जो तकलीफां है, जो दुख है, ये दुख, ये परेशानियां, ये चिंतावां, ये तकलीफां किद्दां खत्म हो सकदियां है, इन्हों किद्दां अपने जीवन चों मिटाया जा सकता है, दूर किद्दां कीता जा सकता है, उहदी भी एक कला हुंदी है। कला यानी एक तरीका हुंदा है। अगर इंसान उस ढंग नूं सीख लवे, उस तरीके नूं जान लवे, तो फिर इंसान की जिंदगी च बदलाव भी आ जाता है। इसलिए यही बदलाव लियाण वास्ते, अपने जीवन नूं दुखां तो खुशियां की तरफ लैके जाण वास्ते, परेशानियां चों अशांति चों शांति की तरफ लैके जाण वास्ते सानू गुरुआं रहबरां की सोबत विच बह के वो तरीका सीखना पैंदा है। क्योंकि सीख के ही अज्ञानता मिटदी है और ज्ञान प्राप्त होंदा है। हुण एक इंसान नूं कार चलानी नहीं आंदी, जे वो कार चलानी चाहता है तो किद्दां चला पाएगा? उन्होंने कार चलानी की करना पएगा? सीखनी पएगी। एक इंसान कोई भी काम नहीं कर पाता, हुण वो कोई काम करना चाहता है, क्योंकि काम कई प्रकार दे, इसलिए किसी एक काम का नाम नहीं लवांगे, समझ लो काम है। हुण जे कोई भी काम इंसान अगर वो अज उन्होंने नहीं करना आंदा, तो वो उस काम नूं करना चाहता है, तो उहदे वास्ते उन्होंने की करना पएगा? वो काम नूं सीखना पएगा। इसी तरह अगर अज साडे जीवन च परेशानी है, अज साडे जीवन च चिंता है, अज साडे जीवन च दुख है, तो हुण असीं ये दुख नूं खुशी च किद्दां बदल सकदे हां? ये परेशानी नूं आनंद च किद्दां बदल सकदे हां? ये अशांति नूं शांति च किद्दां बदल सकदे हां? इहदी भी कला सानूं सीखनी पैनी है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि एक बच्चा जन्मदा है, जन्मदे तुरना नहीं शुरू कर दिंदा, तुरना भी उहनूं सीखना पैंदा है। तां ही तां माता पिता नूं वॉकर लैके दिंदे आ ना, जिहनूं फड़ के बच्चा हौली हौली खड़दा है, फिर तुरदा है। पहले समय च गडीरने हुंदे सी, बोलो समझदे हो? अजकल वॉकर आ गए कि गोल हुंदे विच बच्चे नूं खड़ा कर दिओ, बच्चा जंप भी करदा है, तो फिर हौली हौली कदम भी वधांदा है। उहनूं कहंदे बच्चे नूं सिखाया जा रहा। जे बच्चे नूं शिक्षा माता पिता ना देण या उहनूं चलन वास्ते इंस्पायर ना करन, तो शायद बच्चा कदी चलन की कोशिश ही नहीं करेगा। इसी तरह ये सिर्फ इंसानां दी गल नहीं है, ये गल सिर्फ आदमियां इंसानां दी नहीं है, ये गल पशु पंछियां दी भी है कि एक चिड़ी भी अपने बच्चे नूं उड़ना सिखांदी है, और कई बार तो आलणे जो धक्का दिंदी है, यानी ताकि बच्चा अपने पंख खोले। क्योंकि जे बच्चा सोचे कि आलणे विच मेरा जन्म होया है, आलणे विच ही मैं पैदा होया हाँ, तो हुण आलणे च ही मैं सारी जिंदगी गुजारनी है, तो फिर तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई, नष्ट हो गई। क्योंकि अंडा देण वास्ते, रहण वास्ते आलना जरूरी है, पर जीवन वास्ते उड़ना जरूरी है। समझते हो कि नहीं? जीवन वास्ते उड़ना जरूरी है, क्योंकि उड़ना आएगा तो फिर ही उसका जीवन चलेगा, फिर ही दाना चुगेगा, फिर ही उसकी जिंदगी अगे बढ़ेगी। तो जो आलना ही पकड़ के बैठा रहे, उड़ना ना सीखे, तो फिर तो मर जाएगा भुखा प्यासा। क्योंकि जो पंछी उड़न की कला ना सीखे तो ज्यादा दिन जी नहीं सकता। बस इसी तरह पशु पंछी भी सीखते हैं। हुण जरा समझना, इसीलिए तो कई बार सिखाने की खातर बच्चे नाल सख्ती भी करनी पैंदी है, तो प्यार भी करना पैंदा है। क्योंकि शिक्षा प्यार नाल भी दित्ती जाती है, तो सख्ती नाल भी दित्ती जाती है। जरा समझना सारे जीवन ने। और इत्थे तां असीं ये दसना चाहांगे कि एक अखी देखी घटना तुहानूं दसना चाहते असीं। अखी देखी घटना कि असीं एक बाहरली कंट्री च गए सी, उत्थे सफारी वर्ल्ड सी, यानी जिथे जानवर उन्होंने जंगल च रखे होंगे है। वो सानू एक बस च बिठाते हैं, कई पैसेंजरां नूं, टूरिस्टां नूं, और पूरे जंगल च घुमाते हैं जिथे जानवर खुले है, विच हाथी भी है, शेर भी है, यानी उन्होंने बहुत बड़ा वो बनाया होया है, जिहदे च टूरिस्ट बस च बह के जाते हैं, घूमते हैं। उत्थे एक घटना असीं की देखी, हुण इहनूं ये अपबीती दसन लगे हैं तुहानूं कि एक जगह जदों असीं घूमते घूमते सफारी वर्ल्ड जा रहे सी, तो एक जगह बस वाले ने बस रोकी, और जो गाइड सी माइक लैके बोल रहा सी
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੱਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੱਸ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਜਿਰਾਫ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਗਰਦਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਮਾਦਾ ਜਿਰਾਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਦਾ ਜਿਰਾਫ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਲਭ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਰਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਰਾਫ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਦਾ ਜਿਰਾਫ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਹਿੱਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਤ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੱਲੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੈ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਡਾਂਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਂਟਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ 1 ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, 2 ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, 3 ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਹਿੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਆਖਰ 5-7 ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਖੜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਿਆ ਔਰ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਸਲੇ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੀ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਰਾਫ, ਕਿਉਂ? ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹਿੱਲੇ, ਉੱਠੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਂ ਨੇ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ weight ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ 50 ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ 50 ਕਿਲੋ ਚੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ 10 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ 15 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਸਫਲ ਕਰੇ, ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਉਹ ਵਗੇ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਬਸ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਦੀ? ਨਿਯਮ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਧੋਬੀ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਯਮ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ।
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ। ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁੜਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ 'ਚ ਉੜ ਸਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਨਿਯਮ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੌਰ ਮੰਡਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਬਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਓ ਥੋੜਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧੋਬੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਧੋਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ दारू ਪੀਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਯਮ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮਿਲਦੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਮੁਫਤ ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
नहीं तो किसी गलत शब्द बोल के देख लो, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगना महंगा पै गया, क्योंकि थाने जाना पिया, कोर्ट कचहरियां जाना पिया, डॉक्टरों को जाना पिया, एक गलत शब्द बोलने ना झगड़ा हो गया, सिर फट गए, खून खराबा हो गया, तो कितना महंगा पै गया कि शब्द, समझते हो कि नहीं। इसलिए कुछ चीज़ां जिन्हों आप जुबान कहते हैं, शब्द कहते हैं, ये निकलते तो मुफ्त विच है, मिलते तो मुफ्त विच है, पर जदों इंसान इसका सही उपयोग ना करना आवे बंदे नूं अपनी जुबान का, इसलिए एक गल कहांगे, जुबान ये शब्दों च बहुत बड़ी ताकत है। अगर इसका सही उपयोग तुहानू करना आ जावे तो तुहाडी जिंदगी खुशियां नाल भर जाती है, तो अगर इसका सही उपयोग करना ना आवे तो तुहाडे जीवन च तकलीफां, दुख, परेशानियां बढ़ जांदियां है कि फिर वही मोहत दे शब्द जिहड़े है वो बहुत महंगे भी पै जांदे या नहीं। इन्हां सहमत हो या नहीं तुसीं? क्योंकि एक गलत शब्द बोलिया फिर वो कित्थे तक चला जाता है। जिदा ही दसिया गल थाने, कोर्ट कचहरियां तक, इत्थे तक कि हॉस्पिटलों तक भी गल पहुंच जाती है। क्योंकि एक चीज तुसीं आप सोचो कि जद भी कोई झगड़ा शुरू होंदा है तो शुरुआत होंदी कित्थों है? कोई सीधा डंडा चक के सिर च नहीं मारदा, कोई सीधा कुछ नहीं करता, पहला शुरुआत होंदी है शब्दां तो, जुबान तो। पहला छोटी छोटी गल होंदी, तेरी मेरी तू तू मैं होंदी है, फिर गाली गलोच ते गल पहुंच जाती है, फिर गल गाली गलोच तो बाद होर अगे बढ़ जाती है, तो फिर जो क्रोध अपनी हद तो पार हो जाता है तो फिर गल कुट कटापे तक पहुंच जाती है, और जो उत्थे तक गल पहुंच जाती है तो फिर नुकसान भी होंदा है। हुण जे देखा जाए शुरुआत कित्थों होई? जुबान तो, शब्दां तो। इसलिए जीवन दे विच बहुत कुछ ऐसा है, अगर पूरे जीवन नूं देखा जाए, यही तो सिर्फ शब्द की गल की, पर अगर पूरे जीवन नूं देखा जाए तो परमात्मा सानू मुफ्त विच दिंदा है, एक उपहार है उहदा दिता। हुण परमात्मा ने सानू ये जीवन रूपी उपहार दे दिता, अगे हुण साडे उपर है कि असीं इस उपहार का उपयोग किद्दां करना है। इनू सही पासे लाना है या इनू बुरे पासे लाना है, इनू अपने वास्ते फायदेमंद बनाना है जो सानू आनंद नाल जोड़ देवे, या इनू अपने वास्ते नुकसानदायक बनाना है कि आने वाला हर पल डरदियां, चिंतावां, दुखां, परेशानियां च गुजरे। ये इंसान के हथ विच है। इसलिए जे शब्द प्रभु ने दिते है सानू, ये जुबान प्रभु ने दिती है, इसका उपयोग करना सीखो, क्योंकि जिन्हों इसका उपयोग करना आ गया ਉਹਦੇ वास्ते जुबान खुशियां के दरवाजे खोल दिंदी है, तो जिन्हों इसका उपयोग करना ना आया ਉਹਦੇ वास्ते ये जुबान नरक दे, तकलीफां दे, दुखां दे द्वार खोल दिंदी है। तो जे तुसीं अपने जीवन च खुशियां दे द्वार खोलने हैं, कामयाबी सफलता के दरवाजे खोलने हैं, तो फिर अपने शब्दों दे ध्यान दो, क्योंकि इन्हां शब्दों का असर दूसरे इंसान के जीवन ते भी हुंदा है, तो इन्हां शब्दों का असर इंसान के अपने जीवन ते भी हुंदा है। और इत्थे ये गल कहनी चाहांगे कि दूजे ते घट हुंदा, अपने जीवन ते ज्यादा हुंदा है। क्योंकि दूजे ना तो तुसीं 10 मिनट बोलोगे, 15 मिनट बोलोगे, अद्धा घंटा बोल के वो अपने घर चला जाएगा, तुसीं अपने घर, पर वो गलत बोले हुए शब्द तुहानू ज्यादा परेशान करनगे, क्योंकि वो तुहाडे उत्ते प्रभाव ज्यादा पाणगे। क्योंकि किसी ने गलत बोलिया, तुसीं गलत बोलिया, क्रोध आ गया, वो तो चला गया, पर वो क्रोध तुहाडे नाल तुहाडे घर जा रहा है, और वही तुहाडे नाल क्रोध जिहड़ा घर जा रहा है, उन्हां घर ते भी उहदा प्रभाव पाना है, बच्चियां ते भी पाना है, पत्नी ते भी पाना है। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझ के उच्चारण करिए, जब भी बोलिए तो जरूर सोचिए ਇਹਦਾ मेरे जीवन ते या दूजे के जीवन ते की प्रभाव पेगा। इस करके एक गल हमेशा याद रखना कि बहुत लोग है दुनिया ते जो सोचते बहुत है पर करते कुछ भी नहीं। बोलो समझते हो कि नहीं? सोच तो बहुत कुछ लेंदे है पर करते कुछ भी नहीं। और बहुत लोग है जो करते बहुत कुछ है पर सोचते नहीं है कि मैनू करना की चाहिए तो की नहीं करना चाहिए। इसलिए ये दो इंसान जेड़े है ना, एक ओहो जेड़े करते तो है पर सोचते नहीं, और एक ओहो जो सोचते हैं पर करते नहीं। ये दो किस्म के इंसान जीवन च कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब किहड़े हुंदे है? जेड़े पहला सोचते हैं फिर करते हैं कि मैं जो करन जा रहा पहला मैं सोचा। क्योंकि तुसीं जरा गौर नाल देखो, तुसीं जीवन च अगर किसी मंजिल ते पहुंचना है तो पहला तुहानूं सोचना पैंदा है, प्लैनिंग करनी पैंदी है, फिर तुसीं उत्थे पहुंचदे हो। तो जे तुसीं खुशियां नूं प्राप्त करना है, कामयाबी नूं प्राप्त करना है, तो उत्थे भी सानूं पहला सोचना पैना है
ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪੀੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਮਾੜੇ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਓਕਰਲ ਸਿਮੋਨਟਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1942 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਐਂਜਲ USA ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 152 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ 152 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 152 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਓਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 152 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 152 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਵਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਚੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ 152 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟੈਸਟ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜੋ EEG ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ECG ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ECG ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ EEG, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵੇਵਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ CPS, ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਰੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਤਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਵਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਰੰਗਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 0.5 ਯਾਨੀ 0.5 ਤੋਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ CPS ਤਰੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਤਰੰਗ? ਡੈਲਟਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ 0 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ, ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੀਟਾ, ਫਿਰ 5 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਲਫਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ। 8 ਤੋਂ ਜਦੋਂ 12 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੀਟਾ, ਔਰ ਬੀਟਾ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ 8 ਤੋਂ 12, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ 12 ਤੋਂ 15, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 15 ਤੋਂ 22,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤਰੰਗਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਰੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਾਮਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਜੋ 0.5 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਬੀਟਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਰਮਲ 8 ਤੋਂ 12 ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ CPS ਉਹ ਤਰੰਗ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੰਗ 12 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਵਸ 22 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਫਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 152 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, 5 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20% ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਯਾਨੀ 152 ਚੋਂ 20% ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਸ ਅਲਫਾ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਰੰਗ ਅਲਫਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਓ ਕਰਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਅਲਫਾ ਵੇਵਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡੈਲਟਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਫਾ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਜਲਦੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਔਰ ਸੋਚੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਸੱਪ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪੁਰਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸ਼ਕ 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 ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਕ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਕ ਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕ ਟਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੀ? ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਘੁੱਗੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਘੁੱਗੂ ਕੂ, ਘੁੱਗੂ ਕੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੀ ਘੁੱਗੂ ਕੂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਤੂੰ, ਇੱਕੋ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਘੁੱਗੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੰਗਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਭਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਲੱਭਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਨੀਲਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰੰਗਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੰਗਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੇਬ ਸੇਬ ਸੇਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਾਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਏਗੀ? ਸੇਬ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਦਰਦ ਆ ਰੱਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਤਥਾਸਤੂ, ਜਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਥਾਸਤੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਨਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੁੰਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਪ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਪ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਪ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਪ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ
ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਸੱਪ ਸੱਪ ਸੱਪ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੂਹੇ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਮਝ ਲਓ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਲੜਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ? ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਸਿਰ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਹੋਵੇ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਬਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਥੋੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਓਕਰਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮੋਨਟਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ क्षमता ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ? ਗੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ।
ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਪੰਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲਿਆਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਲਿਆਓ। ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ, ਹੋਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਮੰਗਣਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਰਿਆਦ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ। ਫਕੀਰ ਉਸ ਰੱਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰੱਸੀ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰੱਸੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਰੱਸੀ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀ ਖਾਈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੰਭਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਖੋਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖੋਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਬਾਹਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਧੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਫਕੀਰ ਵਾਕਈ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰ ਉਸ ਪਾਰ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਨੇੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਨੇੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਗਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਆਏ ਅਸੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ?
ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂ ਰੱਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਢ ਦਿਓ ਗਰਦਨ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢਾਂਗੇ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਵੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਲੇ ਫਕੀਰ ਹੱਸੇ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 152 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਹੀ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ, ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਖੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਡੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਓ ਕਰਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਅਲਫਾ ਵੇਵਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਲਫਾ ਤਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਬੀਟਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੀਟਾ ਤਰੰਗ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਨੰਦ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਯਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫਕੀਰਾਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ
ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਧੋਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਿਯਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਿਯਮ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਧੋਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਚ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਚ ਸੋਚੇ ਆ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਉਸ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਲ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਬੀਜ ਪੌਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ, ਪੌਦਾ ਪੇੜ ਦਾ, ਔਰ ਪੇੜ ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਯਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਦੀ ਤੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਘੁਮਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂ, ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਘੁਮਾਰ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਹੀ ਟਕਰਾਈ। ਦੇਖਿਆ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੱਜ ਕਹੀ ਟਕਰਾਈ ਹੈ। ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ। ਘੁਮਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਢ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਧੋਬੀ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਧੋਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਰੁਕ ਰੁਕ ਭਾਈ ਰੁਕ, ਜਾਮੀ ਨਾ ਹਾਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਘੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਘੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਨ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਭਾਈ ਰੁਕ, ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਧੋਬੀ ਲਾਗੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਅੱਧੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਦੇ ਲੜ ਬੰਨੀਆਂ, ਧੋਬੀ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਨਿਯਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਕਈ ਨਿਯਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਧਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੰਗੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਕਈ ਨਿਯਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਤੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧੋਬੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਇੱਕ ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਧੋਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਾਹੇ
ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਆ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਣੇ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਤਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਬੈਠਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੰਨੂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਰ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੋੜੀ ਨਾ ਕਦੀ। ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਈ, ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਰ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੂੰ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨਾ ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਬੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ, ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ ਚੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਸੀ, ਚੱਕੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਦੌੜ। ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ
ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੁਲਾਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ, ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕ ਆਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਕਲ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ, ਹੁਣੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਨਿਕ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਭ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮੋਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਇਹਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਲੁਕੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਚੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ? ਚੋਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੈਨਿਕ ਉਸ ਪੋਥਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਢੂੰਡਿਆ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਾਕਈ ਪੋਥਲੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲ ਲੁਕੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਬੰਦ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਯਮ? ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं है। क्योंकि एक कागज कूड़ेदान में फेंका और एक मंदिर मस्जिद में सजाया जाता है, ये तो अपनी अपनी मंजिल है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जरा गौर करो, कागज वही हुंदा है, पर एक कागज नूं असीं पढ़ के इकट्ठा मुठा करके कूड़े ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚੁੰਮਾਂਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾਬ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਬੁਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬੁਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਵੈਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਹਿਮਤ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਾ ਇਲਾਜ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ